Hello, welcome to this video. Today we will discuss our last final point in this topic. Final point means we have completed all this full topic here, and we are now discussing some properties, that is properties of inverse trigonometric functions, and these properties are useful to us for solving the examples related to inverse function, means inverse function of 6 ratios. If some example given in sine inverse form, cos inverse form, combined form, then we must know domain of this trigonometric function as well as range of this function. But if we know some properties, we can solve same example by using property within a short time. Okay, so let us discuss what are the properties. Property number first here, property number first is here sine inverse of x. See here, sine inverse of x equal to here cosec inverse of 1 upon x. This is related with sine inverse, and here same one, cosec inverse of x equal to sine inverse of 1 upon x. Okay, this is number first. We are discussing property first. Okay, number one. Number second, after that, cos inverse of x equal to sec inverse of what? 1 upon x, and here sec inverse of x is equal to cos inverse of 1 upon x. This is property second point. Number third, same like for tan inverse of x equal to cot inverse of 1 upon x, and cot inverse of x equal to tan inverse of 1 upon x. And here conditions should be here sine inverse of x. Okay, what is x for inverse? Inverse for x is x lies between minus 1 to 1. So here x belongs to minus 1 less than or equal to 1, but x not 0 for this condition. 1 upon 0 it is not defined, so don't consider this. These are two conditions for this one and also second one. Okay, what is the condition for same here? Cos inverse, again here for same condition here, minus 1 less than or equal to 1, x not 0. This is for what? Cos and sec. And for tan and cot, look here, what is x? X means what? All real numbers. See, domain of tan inverse, all real numbers. So we can write here x belongs to all real number, but if we consider here x is 0, it is a not defined one here, not defined. So not take as a x not equal to what? 0. And this is our important results, important property number first. And how to remember this property? I am giving a short take one. We know in a plane trigonometry, first ratio sine, last cos of product is 1, correct? Second cos, second last sec, product 1, tan theta and cot theta, product 1. Okay, you have already known about this. So what is main condition for how to remember this? What is the main condition for this? That point is here. Consider first one sine. No, sine inverse.
साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वॅलंट विथ लास्ट कोसेक इनवर्स बट टेक 1/x. करेक्ट. म्हणजे पहिला साइन इनवर्स आहे ना आणि लास्ट कोसेक त्यांची पेअर तयार करा. साइन इनवर्स आणि कोसेक इनवर्सची पेअर तयार करा. इथं एक्स असेल तर इथं 1/x करा इथं. आणि तेच उलट घेतलं आहे, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस. लक्षात आलं का? अतिशय महत्त्वाचं हे पॉईंट आहे. लगेच सांगतो तुम्हाला. हे पहा, साइन इनवर्स ऑफ मी इथं घेतो 1/2. याचाच अर्थ असा आहे की कोसेक इनवर्स ऑफ 2. बघा बरं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 म्हटलं आहे इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ दिस. समजा तुमच्या एक्झाममध्ये असा प्रश्न सांगितला, फाइंड व्हॅल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2. काढता येत आहे तुम्हाला, मी ती हिंट दिली आहे, तर व्हिडिओ बघा तुम्ही जरा. पण किंवा काही एक्झाम्पल असे दिले, फाइंड द प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ 2. तर कोसेक इनवर्स ऑफ 2 कोसेकचं रूपांतर साईनमध्ये करा असं, आणि 2च्या ऐवजी 1/2 करा. कारण 2 हे आपण असं लिहितो ना, आणि याचा रेसिप्रोकल काय येणार आहे 1/2. म्हणजेच या स्वरूपातले एक्झाम्पल सोडवताना ह्याचं इक्विव्हॅलन्स हे सॉल्व करा. ह्याचा आन्सर तुम्हाला माहिती आहे. आलं का लक्षात? आणि यासाठी ही प्रॉपर्टी उपयोगी पडेल. आणि ही सुद्धा याच पद्धतीनं कॉसच्या बाबतीत सुद्धा बघा बरं. समजा एखादा प्रश्न असला, कॉस इनवर्स ऑफ इयर √3/2 असं काहीतरी क्वेश्चन घेतला आपण. तर याचाच अर्थ असा, कॉसच्या ऐवजी सेक वापरा, सेक इनवर्स ऑफ 2/√3. आणि याचा आन्सर तुम्हाला काढता येतं. ह्याचा आन्सर म्हणजे याचा आन्सर, दोन्हीचा आन्सर समान असणार आहे. लक्षात आलं का? कुणासाठी आलं? कॉस आणि सेकसाठी. फाइंड द प्रिन्सिपल सोल्युशन ऑफ, समजा हा प्रश्न दिला, ह्याचं प्रिन्सिपल सोल्युशन काढा असं सांगितलं की युजिंग सेम प्रॉपर्टी. बघा आपला सेक आहे ना, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, तर सेकचं रूपांतर कॉसमध्ये करायचं हा फॉर्म्युला आहे. इथला नंबर फक्त रेसिप्रोकल घ्यायचा. आणि ह्याची आन्सर तुम्हाला इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शनमध्ये मी एक्झाम्पल सॉल्व करून दिले, तो व्हिडिओ पुन्हा एकदा बघा. लक्षात आलं का? म्हणजे तुम्हाला ह्याचा आन्सर काढायला सांगितलं तर ही प्रॉपर्टी वापरा, कॉस इनवर्सकडे यायचं, आणि कॉस इनवर्स कसं सॉल्व करायचं हे तुमच्या लक्षात येईल. ह्यासाठी प्रॉपर्टी सगळ्या महत्त्वाच्या आहेत. आणि जर प्रॉपर्टी महत्त्वाच्या नसत्या तर ह्यासाठी सेपरेट तुम्हाला याचा डोमेन लक्षात ठेवावा लागला असता, याचा रेंज लक्षात ठेवावी लागली असती, तरीसुद्धा उत्तर येते, चुकणार नाही, उत्तर येणारच आहे नो डाऊट. पण तरीसुद्धा हे असं करण्यापेक्षा हे प्रॉपर्टी जर वापरल्या तर अगदी कमी वेळेत उत्तर तुम्हाला येणार आहे. आणि लास्ट बघा, टॅन इनवर्स ऑफ 1/√3. याचाच अर्थ कॉट इनवर्स ऑफ फक्त √3. समजा याचा आन्सर काढायला सांगितलं की तुम्ही काढू शकता प्रिन्सिपल व्हॅल्यू, बरोबर आहे. किंवा याचं काढायला सांगितलं, याचं कन्व्हर्शन यात करा ना टॅनमध्ये युजिंग दिस प्रॉपर्टी. ओके. आणि अशा रीतीनं ही प्रॉपर्टी तुमची इथं पूर्ण झालेली आहे. प्रॉपर्टी फक्त लिहिलेली नाही, आपण त्या प्रॉपर्टीवर आधारित सगळ्या प्रकारची, ह्याची एक्झाम्पल कशी सॉल्व करायची, याची एक्झाम्पल कशी सॉल्व करायची, याची एक्झाम्पल कशी सॉल्व करायची, ह्याचं आत्ताच आपण प्रॅक्टिकल बघितलेलं आहे, बरोबर आहे. त्यामुळं तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व करायला लागल्यानंतर आता हे लक्षात ठेवायसाठी मी आत्ता टेक्निक सांगितलं आहे. पहिला साईन आणि शेवटचं कोसेक, दोघांचे इनवर्स, साईन इनवर्स एक्स आणि शेवटचं कोसेक इनवर्स एक्स घ्या. फक्त एक्सच्या ऐवजी 1/x. बघा बरं, एक्सच्या ऐवजी 1/x. हे इकडे घ्या, हे इकडे घ्या, पुन्हा एक्सच्या ऐवजी 1/x. इथं कॉस आणि सेक असंच करा, एक्स आणि इथं 1/x केला. इथं सेक घ्या. हे इथं जे टेक्निक आहे ते इथं वापरायचे. 6चे 6 रेशो आपले पूर्ण बघा. साईनचं कोसेक पहिलं, साईनचं कोसेक, कोसेकचं साईन, कॉसचं सेक, सेकचं कॉस, टॅनचं कॉट, कॉटचं टॅन. अशा रीतीने ही प्रॉपर्टी तयार झालेली आहे. तुमच्या लक्षात आलं असेल. आता मी काय करतो, ह्याचं प्रूफ देता येते का बघूया. प्रूफ ऑफ फर्स्ट रिझल्ट काय? प्रूफ ऑफ दिस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x. तुम्ही म्हणणार काय की
प्रूफ ऑफ दिस, हे आपल्याला प्रूव्ह करायला पाहिजे पहिला रिझल्ट. मग साईन इनवर्स जे आन्सर आहे साईन इनवर्स एक्स म्हणजे कोसेक इनवर्स 1/x का, कारण काय, ह्याचं आपण टेक्निक आता आपण बघणार आहे. का बरं असे करायची, उत्तरं येत आहेत बरोबर आहे, पण याला काहीतरी पुरावा पाहिजे की नाही. येस, मग त्यासाठी आपण जरा विचार करूया. प्रूफ काय अजिबात अवघड नाही, आपण डिस्कशन करत करत आपण जाऊया. हां, लेट बघा बरं, साईन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू, आता साईन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू काय, अल्फा बीटा वाय काही म्हणा, पण एक्स मानू नका, एक्स ऑलरेडी इथं आहे. त्यामुळे याचं प्रूफ देताना आपण काय करणार आहे, याला काहीतरी आपण मानूया अल्फा. बघा बरं, याचं उत्तर काय म्हणलं अल्फा. पण मला सांगा, आपण इनवर्स फंक्शन सगळ्याचे पूर्ण केले, साईन इनवर्स झाला आहे, कॉस इनवर्स झाला आहे, सगळे झाले, आणि इनवर्स आणि ते बी साईन आठवते का बघा बरं. आता ह्याच्यासाठी मी इकडे येतो, जरा बघा, साईन इनवर्सची उत्तरं इथं असतात आणि इथं असतात, बरोबर आहे का. कॉटन पहिला आणि कॉटन काय, हां, पण साईन इनवर्सची उत्तर इकडं नाही, इकडं नाही. लक्षात ठेवा, हा अतिशय महत्त्वाचा पॉईंट आहे. मग साईन इनवर्स ऑफ जे अल्फा म्हणताय ना, तर इथं म्हणूया अल्फा बिलॉंग्स टू -π/2 to π/2. अर्थ समजला का बघा. हे जे अल्फा आहे ते कुठून कुठपर्यंत पाहिजे, -π/2 बघा, 0 इथून इथपर्यंत π/2 राईट, इथं बॅक -π/2. हे तुम्हाला इनवर्सची एक्झाम्पल सॉल्व करताना मी सांगितलेलं आहे, तेच मी इथं वापरतोय, बरोबर आहे का. आता इथं एवढंच फक्त लिहायचं आहे, याच्या पुढं काय, आणि हे साधे ब्रॅकेट नाही बरं, क्लोज्ड ब्रॅकेट वापरायचे आहेत. ओके, आता साईन जर त्या बाजूला घेतलं तर काय होणार आहे, याचा अर्थ साईन अल्फा इक्वल टू एक्स. काय झालं बघा, साईन अल्फा इक्वल टू काय झालं एक्स. आता मी काय करतो बघा, हे जे साईन अल्फा इक्वल टू आपण काय केलेलं आहे, इथं एक्स लिहिलेलं आहे. आता याचा रेसिप्रोकल घेऊया. आता रेसिप्रोकलचा अर्थ माहिती आहे तुम्हाला, याला अपॉन 1 असतं, यालाही अपॉन 1 असतं, म्हणजे काय 1/sin अल्फा इक्वल टू 1/x बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, किंवा त्याला आपण इन्व्हर्टेंड म्हणतो बघा, रेशोच्या प्रपोर्शनच्या भाषेमध्ये अपॉन 1 म्हणलं तर. आता 1/sinला काय म्हणता आठवते का, प्लेन ट्रिग्नॉमेट्रीमधले व्हिडिओ नंबर पहिला किंवा दुसरा तुम्ही बघा ट्रिग्नॉमेट्रीचा. काय 1/sinचा अर्थ आहे कोसेक, आणि ह्याचं उत्तर मी लिहिणार आहे कोसेक ऑफ अल्फा इक्वल टू 1/x. अल्फा इथंच ठेवा, दॅट इज एक्स इक्वल अल्फा इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x. हे जे लिहिलं ना, लेट सुरुवातीला आपण मानलेलं त्याला नंबर 1 दिलं आहे, आणि याला नंबर 2, याला नंबर 2 दिया. फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम रिझल्ट फर्स्ट अँड रिझल्ट वॉट सेकंड. रिझल्ट फर्स्ट आणि रिझल्ट सेकंडचा आपण विचार केला तर काय होणार आहे सांगा बरं. साईन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जिथं अल्फा आहे, पण अल्फा म्हणजे आता काढलेच ना हे, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x. आणि अशा रीतीनं हा पहिला रिझल्ट तुमचा प्रूव्ह झालेला आहे. कोणता बघा बरं, साईन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x. सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह अदर रिझल्ट्स. सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह अदर रिझल्ट्स. फक्त सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह अदर रिझल्ट. बरं झालं बाबा असं म्हणू नका, तुम्ही खरोखर ते सॉल्व करा. एक्झामला यातलं प्रूव्ह करा म्हणून काय असं विचारलं जात नाही, पण तुम्हाला कळालं पाहिजे याचं आन्सर कसं आहे. दुसरं घेतलं सेम असंच करा. याला जसं आपण अल्फा मानला ना, आता हे घ्या कोसेक इनवर्सला तुम्ही अल्फा माना, पण याच पद्धतीने परत करत जावा. तेच टेक्निक कॉसला वापरा, तेच टेक्निक जर टॅनला वापरा, काहीही वेगळं नाही. प्रूफ लिहिण्याची पद्धत तशीच असणार आहे. लक्षात आलं. आणि अशा रीतीनं तुम्ही प्रॉपर्टी नंबर 1 आपण इथं डिस्कस केलेली आहे. यस, आता मी काय करतो, जरा ह्याचं प्रूफ कसं लिहिलं आहे
ते बघण्यासाठी तुम्ही काय करा, याचा स्क्रीनशॉट काढा. बरोबर आहे, स्क्रीनशॉट काढा. नाहीतर काय करा की हे व्यवस्थित लिहून घेता आहे, शक्यतो स्क्रीनशॉटच काढायचा प्रयत्न करा, कारण अतिशय महत्त्वाचं हे प्रूफ आहे. आणि तुमचं हे स्क्रीनशॉट काढल्यानंतर आता मी काय करतो आहे, प्रॉपर्टी नंबर सेकंडकडे जातो आहे. नाऊ लेट अस सी प्रॉपर्टी सेकंड. प्रॉपर्टी नंबर सेकंड. आता प्रॉपर्टी नंबर जी सेकंड आहे ती कशी असणार आहे त्याच्याविषयी जरा आपण विचार करणार आहोत. आता प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जरा वेगळ्या पद्धतीची आहे. आत्ताच्या सगळ्या ज्या प्रॉपर्टी बघितल्या त्या फक्त साइन इनवर्स ऑफ एक्स. बघा कसं होतं बघा बरं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स असं होतं, बरोबर का. पण आणि पुढं कॉस इनवर्स ऑफ एक्स यासाठी होतं. अजून टॅन इनवर्स ऑफ एक्स यासाठी होतं. आलं का लक्षात. साइन झालं, कॉस झालं, टॅन झालं, पुढं कॉट इनवर्स ऑफ एक्स यासाठी होतं. सेक इनवर्स ऑफ एक्स आणि लास्ट कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स अशासाठीचे हे आत्ताची आपण प्रॉपर्टी नंबर 1 होती. म्हणजे इथं काय होतं, एक्स बघा ना, पॉझिटिव्ह 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 होतं ना. मला सांगा या जागेवर जर मी निगेटिव्ह घेतलं तर मायनस 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 मायनस. मग अशा स्वरूपातली आन्सर सोडवायची कशी, तर या प्रकारचे आन्सर सोडवण्यासाठी आता आपण विचार करणार आहोत. लक्षात आलं का. विचार झाला पाहिजे, कारण जर निगेटिव्ह घेतलं तर मग कसं काय. तर यासाठी आपण काय करणार आहे, मी साधं टेक्निक देतो मग तुमच्या लक्षात राहील. मी टेक्निक देताना काय करणार आहे बघा, की साइन इनवर्स आहे हे जे मायनस आहे ना, मायनस मायनस उचलून बाजूला टाकवा. मायनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स. ओके, अशा रीतीनं आपण मी कॉसच्या बाबतीतली तुम्हाला इथं मायनस वापरलेला आहे. साइन, टॅन आणि लास्ट कोसेक. मी टिक कशाला केलं आहे बघा, साईनला केलं आहे, टॅनला केलं आणि कोसेकला केलेलं आहे. आणि त्याला सेम टेक्निक वापरा. मग हे मायनस बाजूला काढा, टॅन इनवर्स ऑफ एक्स. इथंही मायनस बाजूला काढा, काय येणार आहे, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स. ज्याला टिक मार्क केले आणि ज्याला टिक मार्क केलेला आहे त्यालाच प्रॉपर्टी काय म्हणतात, सेकंड म्हणतात. घेऊया. म्हणजे याचा प्रॉपर्टी सेकंड तयार करताना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 काय म्हणा सांगा बरं. साइन इनवर्स ऑफ मायनस एक्स इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ मायनस एक्स इक्वल टू आणि लास्ट कोसेक इनवर्स ऑफ मायनस एक्स इक्वल टू. आणि सगळ्याचे आन्सर मी आत्ताच सांगितले. हे मायनस बाजूला काढा, काय राहिलेलं लिहा. इथं मायनस आहे ना, आत्ताच बाजूला काढा. टॅन इनवर्स ऑफ एक्स, इथंही मायनस बाजूला काढा. कॉस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स. आणि मला सांगा ह्याचे काहीतरी कंडिशन पाहिजेत ना. ती एक्स म्हणजे काय, तो आपला नेहमीच आपला जो रिझल्ट असतो तो एक्स कसा असलं पाहिजे, आणि ते बी साइन इनवर्ससाठी -1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू लेस दॅन ऑर इक्वल टू. बघा बरं, साईनच्या बाबतीत सगळ्यांना माहिती आहे साईनचा ग्राफ 1 आणि -1च्या दरम्यान असतो, तेच लिहून टाका. टॅनच्या बाबतीत एक्स कसं असतं, ऑल रिअल नंबर्स, त्यामुळं एक्स बिलॉंग्स टू रिअल नंबर. ग्राफ कशा असं एवढं फक्त आठवा, तुमचं हे उत्तर तयार होतं. कोसेकच्या बाबतीत एक्स कसा असतो आठवते का. कोसेकला एक्स कसा असतो, कोसेकचा ग्राफ कसा असतो, 1 पेक्षा जास्त, -1 पेक्षा खाली कमी, आणि 1 आणि -1च्या दरम्यान नाही. आणि ही जी कंडिशन आहे ना, ती जी कंडिशन आहे तुम्हाला असं लिहिता येईल, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1. बघा ह्यात बराच अर्थ दडलेला आहे. हे जे आहे ना, हे याचा अर्थ काय,
कोसेकचा ग्राफ काय 1 पेक्षा जास्त, 1 आणि 1 पेक्षा जास्त, आणि खाली -1 आणि -1 पेक्षा कमी, परंतु -1 आणि 1 या दरम्यान नाही, असं याचा अर्थ आहे. तर त्यामुळं हे लक्षात ठेवा. आणि ज्याला मी आता इथं स्टार मार्क करतो बरं का, ह्याला स्टार मार्क करतो, याला स्टार मार्क करतो, आणि राहिले कशाला स्टार मार्क करा बरं, इथं 3 ठिकाणी स्टार मार्क करतोय. ती प्रॉपर्टी नंबर 3 तयार होणार आहे. आणि मग प्रॉपर्टी नंबर 3 तयार, मग काय त्याचं रिझल्ट काय, फक्त एक लक्षात घ्या, कॉस इनवर्स आहे. मला सांगा कॉस इनवर्सचं उत्तर कुठं असतो, आठवते का, आठवा ना तो व्हिडिओ, कॉस इनवर्सचं उत्तर क्वाड्रंट पहिला आणि क्वाड्रंट काय दुसरा. मला सांगा क्वाड्रंट पहिला आणि क्वाड्रंट दुसरा, मग क्वाड्रंट पहिल्यामध्ये इथं काय म्हणणार आहे, निगेटिव्ह नसणारच आहे, दुसऱ्या क्वाड्रंटचा इथं विचार झाला पाहिजे. त्यामुळं पाय मायनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ही प्रॉपर्टी नंबर 3 व्हायला लागली. इथं पाय मायनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, इथं पाय मायनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स. अशा रीतीनं या प्रॉपर्टी नंबर तुमची तिसरी इथं तयार व्हायला लागलेली आहे. बघा बरं, पाय मायनस समथिंगच्या प्रॉपर्टी तयार व्हायला, ती प्रॉपर्टी मी इथं लिहिणार आहे. प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 काय, नंबर 1, नंबर 2, नंबर काय 3. कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, अजून कॉट इनवर्स ऑफ नाही, कॉस इनवर्स ऑफ मायनस एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ मायनस एक्स, आणि सेक इनवर्स ऑफ मायनस एक्स. या सगळ्याचे आन्सर्स बघा, एकूण रेशो 6 असतात. इथं 3 घेतले आणि इथं 3 गेले. मुद्दाम सेपरेट टाकायचं, कारण ह्याचे रिझल्ट्स पाय मायनस पाय मायनस पाय मायनस पाय मायनस काय असेल रिझल्ट. माझं इथं मायनस फक्त बाजूला टाकलं तर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इथं कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, इथं सेक इनवर्स ऑफ एक्स. आणि इथं कंडिशन तरी पाहिजेत. काय कंडिशन येईल, तर एक्सची कंडिशन बोला. इथं काय येईल, -1 लेस दॅन इक्वल टू 1. आता कॉटचं एक्स बिलॉंग्स टू अट रिअल नंबर्स, आणि सेकचं मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन इक्वल टू 1. आणि अशा रीतीनं प्रॉपर्टी 2 तयार झाली, प्रॉपर्टी काय 3 तयार झालेली आहे. लक्षात आलं का. आत्ता काय करूया की हे जे काय मी प्रॉपर्टी 2 आणि प्रॉपर्टी 3 लिहिलेली आहे, ते तुम्ही व्यवस्थित तिथं लिहिण्याचा प्रयत्न करा. ओके, आता तुम्ही काय करा, जी प्रॉपर्टी 2 आणि प्रॉपर्टी 3 लिहिली त्याची स्क्रीनशॉट व्यवस्थित तुम्ही काढणार आहे. तुमचा स्क्रीनशॉट काढून आता झालेला असेल. आता आपण काय करूया की ह्याचं प्रूफ जे आहे ते कसं असेल त्याचा जरा आपण विचार करूया. काय पहिलं आहे बघा बरं, साइन इनवर्स ऑफ मायनस एक्स इक्वल टू मायनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ काय दिसतंय बघा बरं, मायनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स. हे आपणाला इथं आता प्रूव्ह करावं लागणार आहे. बघा, साइन इनवर्स ऑफ मायनस एक्स इक्वल टू मायनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स. पहिला आपण प्रूफ करायला लागलो आहे, लिहिलेलं आहे. काय करूया, इथंच बदल करूया. साइन इनवर्स ऑफ मायनस एक्स इक्वल टू त्याला काय म्हणा, अल्फा म्हणा. आणि आपल्याला माहीत आहे साइन इनवर्सचं उत्तर याच दरम्यान असतं. ओके, पुढं जाऊया. इथं साइन इनवर्स ऑफ इथली कंडिशन बघा काय असली पाहिजे. मगाशी प्रूफ सांगितलं आहे तुम्हाला, साइन तिकडं पाठवा. साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू वॉट, मायनस ऑफ एक्स. बरोबर. आता साइन ऑफ एक्स इक्वल टू मायनस ऑफ एक्स केल्यानंतर मी
तिथं काय करूया, दोन्ही बाजूला -1 न मल्टिप्लाय करूया इथं. सो मायनस ऑफ साइन अल्फा इक्वल टू एक्स हा रिझल्ट तयार होईल मल्टिप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय -1. आणि हे आपण असं म्हणू शकतो, साइन ऑफ मायनस अल्फा इक्वल टू वॉट, एक्स, मायनस ऑफ अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, असं आपलं इथं तयार होणार आहे. बरोबर आहे. आता इथं पुन्हा दोन्ही बाजूला काय करा, मायनसनं मल्टिप्लाय करा, म्हणजे अल्फा इक्वल टू मायनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स असं तयार होईल. आणि याला नंबर द्या 2, याला नंबर 1 अगोदर दिलेलं आहे. बरोबर आहे. फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 बघा, ह्याचं उत्तर काय, अल्फा आहे, म्हणजे साइन इनवर्स ऑफ मायनस एक्स इक्वल टू अल्फा आहे ना, अल्फा, ते अल्फा म्हणजे इथं आपण म्हणूया मायनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/x. बघा बरं, अशा रीतीनं याचा आपण नाही 1 नाही, ओनली एक्स. बघा बरं, चेक करा पुन्हा एकदा. येस, मायनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स झालं. सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह अदर रिझल्ट्स. हे बाकीचे जे रिझल्ट्स आहेत ना, याच पद्धतीनं लिहायला काहीही अडचण येणार नाही. बरोबर आहे का? बघा बरं, काय काय केलं आहे. हा जो पहिला पार्ट आहे त्याला आपण अल्फा मानला, आणि त्याचं उत्तर माहीत आहे, साइन इनवर्सचं उत्तर पहिला क्वार्टर आणि चौथ्या क्वार्टरमध्ये असतं. नंतर काय केलं आहे, ह्याचं मांडणी ही अशी केली जाते, सगळ्यांना माहीत आहे. आता इथं दोन्ही बाजूला -1 न मल्टिप्लाय केलं. ओके, असे तयार होईल. पुन्हा काय केलं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल बघा, साइन ऑफ मायनस थीटा इक्वल मायनस साइन थीटा, हा रूल माहिती आहे तुम्हाला. ह्याचा वापर मी इथं वापरला गेला आहे. बघा, हे मायनस असते बाहेर असतं, मी इथं असेल असं करायला पाहिजे. पुन्हा ह्याचा जर आता इनवर्सच्या भाषेमध्ये आपण असं लिहिणार आहे. ओके, हे साइन इकडं बडे साइन इनवर्स एक्स दिसणार आहे, इथं फक्त मायनस अल्फा राहील. दोन्ही बाजूला -1 न मल्टिप्लाय केलं घ्या, आणि इथं रिझल्ट तयार झाला. फ्रॉम 1 and 2 रिझल्ट तयार झालेला आहे. तर आता मी काय करू, जरा बाजूला सरकतोय. तुम्ही पुन्हा याचा जो आहे तो स्क्रीनशॉट काढा, आणि तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट काढल्यानंतर काढला असेल. आता आपण काय करूया, हे जे आहे ना सेकंड पार्ट, हां, टॅन इनवर्सच्या बाबतीत, कोसेक इनवर्सच्या बाबतीत, आणि हे सुद्धा याच पद्धतीनं सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह अदर रिझल्ट. खरोखर तुम्ही नोटबुकमध्ये व्यवस्थित हा व्हिडिओ मी काय मागापासून शिकवलं आहे, कसं सांगितलं, ऑब्झर्व करा, आणि तुम्ही ते व्हिडिओ लिहायला सुरुवात करू शकता, त्याचं प्रूफ लिहायला सुरुवात करू शकता. लक्षात आलं. आता हे सगळं झाल्यानंतर रिझल्ट जे लास्ट प्रॉपर्टी नंबर जी 3rd आहे, प्रॉपर्टी नंबर कुठली, तिसरी, त्या तिसरी जी प्रॉपर्टी आहे तर त्याचा आपण विचार करूया. ह्याचं प्रूफ आपण कसं देणार आहोत, कुठला, प्रॉपर्टी नंबर 3rd. मग तुमच्या मागापासून लक्षात आलं असेल की हे ठीक आहे, हे लक्षात ठेवणं बी सोपं आहे. मायनस फक्त बाजूला टाका, मायनस फक्त बाजूला टाका, मायनस फक्त बाजूला टाका, ठीक आहे. आता हे लास्ट रिझल्ट आहे ना, त्याच्या बाबतीत बघा बरं, प्रूफ काय प्रूव्ह करायचं आहे, कॉस इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाय मायनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, हे प्रूव्ह करायचं आहे. आता ह्याचा प्रूफ देताना लेट कॉस इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू काहीतरी अल्फा म्हणा. आता मला सांगा, आपण कॉस बघतोय आणि तो बी इनवर्स, उत्तर कुठं कुठं असतं आठवते का, कॉसचं उत्तर यात आणि यात असतं, म्हणजे 0 इथं π/2 आणि काय पाय 0 to π या दरम्यानच या कॉस इनवर्सच्या व्हॅल्यू असतात. त्यामुळं अल्फा बिलॉंग्स टू 0 to π हा डोमेन अतिशय महत्त्वाचा आहे. आता हे जे लिहिलं आहे याचाच अर्थ असा की हे तिकडं पाठवा, म्हणजे -(x)
इक्वल टू कॉस अल्फा, म्हणजे मी इथं लिहितो कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू -x. हे जे लिहिलं आहे याचा अर्थ इथं असं तयार झालेलं आहे. दोन्ही बाजूला -1 मल्टिप्लाय केलं तर मायनस ऑफ कॉस अल्फा इक्वल टू इथं फक्त x येणार आहे. आता मला सांगा हे कॉस कसं आहे, निगेटिव्ह आहे, पण मला सांगा यामध्ये कॉस निगेटिव्ह कुठं येईल तर कॉटन दुसऱ्यामध्ये, म्हणजे मी असं लिहिणार आहे याचं उत्तर कॉस पाय मायनस अल्फा इक्वल टू x. बिकॉज हे सर्वात महत्त्वाची स्टेप आहे बरं का. तुम्ही जे म्हणणार आहे ना ह्या उत्तरामध्ये पाय 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 का आलं आणि कुठनं आलं, इथं तुम्हाला उत्तर मिळेल. म्हणजेच पाय मायनस अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x. बरोबर आहे का. आता मी काय करतो, कॉस इनवर्स इकडं घ्या ना अल्फा तिकडं पाठवा, म्हणजे पाय मायनस कॉस इनवर्स ऑफ x म्हणजे काय अल्फा. याला नंबर देऊया नंबर 2. संपलं इथं उत्तर जवळपास. फ्रॉम रिझल्ट फर्स्ट अँड सेकंड वी कॅन राईट हिअर. काय राईट करणार आहे बघा बरं, कॉस इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू हे जे अल्फा आहे ना अल्फा तेच अल्फा लास्ट दाखवला, अल्फा म्हणजे हा सगळा पार्ट म्हणजे पाय मायनस कॉस इनवर्स ऑफ x. आणि अशा रीतीनं आपण सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह अदर रिझल्ट्स. हे बाकीचे रिझल्ट्स आपण प्रूव्ह करू शकतो. एवढ्या सोप्या पद्धतीने ह्या प्रॉपर्टीज तयार झालेल्या आहेत. तर मी काय करतो, थोडंसं बाजूला सरकतो, तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट व्यवस्थित घ्या, कारण मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की तुम्हाला लिहिण्यासाठी असा वेळ दिलेला आहे, स्क्रीनशॉट घेण्यासाठी वेळ दिलेला आहे. टेक्स्टबुकमध्ये सुद्धा याचे प्रूफ्स दिलेले आहेत, समजायला बी आहेत बऱ्यापैकी. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना समजायला अडचण येईल त्यासाठी मी हे सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ओके, तर अशा रीतीनं आपण काय करूया की प्रॉपर्टी नंबर 3 बघितलेल्या आहेत. या अजून ज्या ट्रिग्नॉमेट्रीच्या महत्त्वाच्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत लिहून सगळ्याचं झालेलं असेल तर इथं आपण हे जे आत्ताचे पॉईंट इथं आपण थांबतोय. पुढच्या व्हिडिओमध्ये पुन्हा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन आपण तयार करणार आहोत. त्यासुद्धा अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. प्रॉब्लेम सॉल्विंगसाठी प्रॉपर्टी या सर्वात महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळे पुढचा व्हिडिओ तुम्ही व्यवस्थित पहा. आत्तापर्यंत आपल्या 3 प्रॉपर्टी तयार केलेल्या आहेत. प्रॉपर्टी नंबर 4 आणि 5 जर सॉल्व केली तर हा पुरा टॉपिक आपला हा जो टॉपिक आहे तो पूर्ण होणार आहे. इथं आपण थांबतोय. धन्यवाद.